परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। अज का दिन मुबारक आ क्योंकि अज के दिन असीं की करना है, परमेश्वर की असीं महिमा करना आए हैं। इस करके लिखिया भी जिहड़ा 7वां दिन आ वो मुबारक का दिन आ। अज की असीं किहदी महिमा करना है? असीं जिउंदे परमेश्वर की महिमा करना आए आ, जिहड़ा की करदा, जिहड़ा साडी जिंदगियां नूं बदल दिंदा आ। असीं ओहदी महिमा करना आए आ। इस करके अज का दिन बड़ा मुबारक आ ते बड़ी खुशी का दिन हुंदा अज दा। आओ असीं प्रार्थना करदे हां। हालेलुया। धन्नवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा प्रभु जी। तो अज के दिन प्रभु यीशु मसीह सानू सबना अपनी उपासना के लिए इकट्ठा किया है प्रभु जी। मैं चाहना है खुदा बंदा अज का वचन प्रभु यीशु मसीह सारिਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ बदल दवे प्रभु यीशु मसीह, सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੜ दवे खुदा बंदा, क्योंकि महान पिता प्रभु जी ये मांस ते लोई योग नहीं है प्रभु जी तेरी महिमा ते वडियाई कर सके, लेकिन पवित्र आत्मा मैं विश्वास करदा तू इस स्थान दे विच मौजूद है खुदा बंदा ते साडे जीवनां ਨੂੰ तू बदल दवेगा खुदा बंदा। तू दया करनी है, कृपा करनी है, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम विच मंगदा हां, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। अज का दिन महिमा का दिन आ ते अज के दिन असीं की करदे, जदों असीं चर्च विच जांदे आ, असीं ओहदी महिमा वडियाई करन जांदे आ चर्च दे विच ते उदों की हुंदा, असीं नवें-नवें कपड़े पा के जांदे आ। असीं नवें-नवें कपड़े पा के जांदे आ। असीं कपड़िਆਂ ਨੂੰ चेक करदे आ कि साडे कपड़े ते कोई दाग तां नहीं, कोई धब्बा तां नहीं आ। साडे कपड़िਆਂ ते असीं क्यों करदे आ? क्योंकि असीं एक वधिया पोशाक पा के किसी भी स्थान में जाना हुंदा। जदों असीं किसी विआह शादी च जांदे आ, किसी भी स्थान से किसी पार्टी ते जाने, किसी जन्मदिन ते जाने, असीं वधिया कपड़ा पाने आ। असीं वधिया कपड़ा इस करके पाने आ ताकि देखण वाला सानू कवे भी इन्हें वधिया पोशाक पाई हुई आ। असीं की देखते हैं भी साडे कोई भी दाग नहीं है कपड़े उपर, असीं फिर खुदा के घर च जाने आ, किते भी जाने आ, लेकिन की कदे असीं अपनी अंदरूनी दागां नूं देखिया आ? की कदे असीं साडे आत्मा ते जिहड़े दाग लगे आ, साडे करैक्टर ते जिहड़े दाग लगे, कदे असीं ओनूं चैक करदे आ चर्च जाण लगे? लेकिन सानू चाहिदा आ चर्च जाण तो पहलों असीं अपने करैक्टर दे जिहड़े दाग, जिहड़े साडे दाग ने, अंदरूनी दाग ने, जिहड़े साडी आत्मा नूं दाग शैतान ने लाए हुए आ, असीं ओनूं चेक करिए ते खुदा दे घर विच जाइए, कहिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू दे नाल मेरे दागां नूं धो दे। इहनूं कहंदे आ विश्वासी। एक विश्वासी दा जीवन इस तरह दा होना चाहिदा है। चर्च आण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनदा, प्रार्थना करन दे नाल, जय मसीह दी बोलण नाल, हालेलुया बोलण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनदा। विश्वासी दी पछाण अलग हुंदी आ। विश्वासी हमेशा ही ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ पास हुंदा, ਉਹਨੂੰ विश्वासी कहा जाता है। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਫ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਿਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਰਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ
ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਫਿਊਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਬਦਲੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਗਾਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਕਰੜਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਲੀਮ ਕਰਾਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਰਚ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਚਰਚ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚਰਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਾ ਮਰੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਵਚਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ,
ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਨਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਰਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ, ਮੌਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ, ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਬਕਣੀ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੂਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਲਿਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ? ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਆਹ ਭਾਈ ਤੇ ਆਹ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ। ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ? ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆ? ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇ। ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਬੀ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਜਵਾਨ, ਹਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਆਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਜਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵੋ।
ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਰਚ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵਿਭਚਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਮਾਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ, ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਛੋਟੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਡਰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੁਰਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਰੀਰਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਲੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਈਏ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਰੁਕ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਿਓ। ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਲਹਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੁੱਬਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵ ਕਰੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੱਥਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਤਰਸ ਵਰਗੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਓ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੜ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੋਬ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਕਨ ਆ। ਆ ਦੇਖ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੌਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ, ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ। ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚ, ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਕੱਢੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਬੂਟ, ਵਧੀਆ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਓ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਰਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਠੇ ਟੇਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿल्लाए ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਚਿल्लाए ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੜਗੜਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸੀਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, 3 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। 3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ। 3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਥੋਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾੜ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪਰਖ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈਣਾ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 7ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਨਬੀ ਦੀ। 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। 6ਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਦੋਕੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਦੋਕੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਗਲਤ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਹਣਾਪਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਹਣਾਪਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ? ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਢੱਕਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਆ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਨਾ ਰਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ। ਨੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਨੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹਨਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹਨਾ? ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਨਾ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। यूहन्ना 3:1 ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। यूहन्ना 3:1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, यूहन्ना 3:1, ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢਣੇ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਪਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ? ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਇਆ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਇਆ ਜਨਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਹੋਏ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੌਣ ਜਿੱਧਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ? ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਲਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸਭ ਪਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੱਚਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੱਚਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦਊਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਗਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੈਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ। ਸੱਪ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ? ਸੱਪ ਕੀ ਆ? ਲੂਸੀਫਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਚਰਚ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ, ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੀ, ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ
पिलर ऑफ फायर आ, अग दी तलवार आ, ये अग आ, पवित्र वचन आ, ओदे कोल कोई दुख बीमारी नहीं आ सकती। वो घुटने टेक सकदा, प्रभु जी मैं विश्वासी हाँ, मैं डांटदा इस बीमारी नूं, मैं डांटदा इस परेशानी नूं, इस कलेश नूं मैं डांटदा हाँ, डांटदी हाँ। वो की होगा, खत्म हो जाऊगा कलेश, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। इस करके सानू चाहिए जो बाइबल बयान करदी आ, बाइबल दी इस वचन दी रिस्पैक्ट करिए। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ नहीं करते। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। क्योंकि खुदा दे नाल वफादार वही रह सकदा जिहदे विच वचन आ। जे असीं कहने भी खुदा साडे नाल वफादार होवे, मान लो साडी किसी नाल दोस्ती आ, है ना, सानू मुसीबत पै गई आ, असीं उहनूं कह रहे मेरी मदद कर, है ना, जे तुसीं ओहदी कदे मदद कीती होवेगी तां ओह तुहाडी मदद करेगा। जे यीशु मसीह दे नाल तुहाडे संबंध वधिया होणगे ते तां ही खुदा तुहाडी सुणूगा। असीं कदे यीशु मसीह नूं पुछिया नहीं सारा साल, ओहदे बाद साडे ते मुसीबत पै गई, असीं कहंदे प्रभु मेरा काम कर दे। फिर की हुंदा, पास्टर भी प्रार्थना करदे आ, लेकिन खुदा सुणदा नहीं। क्यों नहीं सुणदा? की वजह हुंदी है, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਆ, ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਤੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ। ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੈ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੈ ਖਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜੂਗੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 1:7 ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਫਟ ਆ। 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਆ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਹੈਨਾ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਟੌਰ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾਣੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹਨਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ। ਹਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹਨਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਹੂਨਾ 15 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਹੂਨਾ 15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਆ, ਬਾਗਵਾਨ ਆ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਮਾਸ ਤੇ ਲੋਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਡ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੂਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਹੂਗਾ ਜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਛਾਂਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਗੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਢੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਲ ਦਿਖਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਹੈਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਵਿੱਚ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 3 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 153 ਮੱਛੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
फिर उन्हें क्या कहता ये तो प्रभु आ। उदों पछाण के अज के विश्वासी भी इस तरह है, जो जीवन च तुहाडे कोई काम हुंदा चमत्कार हुंदा फिर तुसीं कहंदे आ ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ। प्रभु ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 153 ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਆਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਡਰ ਗਏ। ਡਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋਮਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜੂ, ਉਹ ਟੋਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਖੁਦ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨੋ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਬੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੇਮ ਬੰਨੋ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼, कोई दुख बीमारी नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तुसी की करना? विश्वास करना। एक खुदा दे वचन नूं टीवियां ते उपर ना रखो, एक खुदा दे वचन नूं पढ़ो, एक खुदा दे वचन के अनुसार जीवन बतीत करो। मैं तुहानूं गारंटी दिना यीशु मसीह दा दास, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੂਗਰ, BP, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा। प्रभु यीशु मसीह सच है खुदावंद। प्रभु जी खुदावंद, जिहदे विच तेरा पवित्र आत्मा नहीं है मेरे महान पिता, वो खाली है खुदावंद। लोग दावा कर सकते हैं प्रभु जी,
ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।